नमस्कार शुभ सकाळ आज हूँ मे 6 तारिख बुधवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे। आज प्रथम खबर ममता बड़ घोषणा लोकभवन जाए इस्तीफा देवाई अस्वीकार कले ममता। पश्चिम विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी बड़ विजय और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पराजय पर मुख्यमंत्री ममता बानार्जी नईवा प्रस्तुत नुहति। से कहते जे से हारी ना बर षड्यंत्र कर हराई दि जाएगी। से स्पष्ट शब्द जे लोकभवन जीवी नहीं कि इस्तीफा देवी नहीं, निर्वाचन में मोर नैतिक विजय होईछि। तांकर ई बयान पर पश्चिमबंग नहीं दिल्ली पर्यंत राजनीति माहौल सरगरम होई उठिछि। सांबादिक सम्मेलन में ममता स्पष्ट करिसेंति जे मु इस्तीफा देबाकू राजभवन जीवी नहीं, आमे हारी नाहु तेणु इस्तीफा देबार कोनोसी प्रश्न उठु नहीं। परवर्ती खबर बीजेडी जिला सभापति नियुक्त। बिजु जनता दलर नूतन कार्यकर्ता और जिला सभापति नाम घोषणा करा जायछि। 8टी जिलार सभापति और कार्यकारी सभापति नाम घोषणा करा जायछि। बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक ए नाम घोषणा करिसेंति। खोर्धा जिला सभापति भाव राजेंद्र कुमार साहू, बालेश्वर जिला सभापति भाव ज्योति प्रकाश पाणिग्राही को मनोनीत करा जायछि। सेहीपरि खोर्धा जिला कार्यकारी सभापति भाव मनमथ राउतराय, बालेश्वर जिला कार्यकारी सभापति गौतम बुद्ध दास, अनुगुल जिला कार्यकारी सभापति नलिनीकांत प्रधान, बौद्ध कार्यकारी सभापति महिधर रणा, ढेंकानाल जिला कार्यकारी सभापति नरोत्तम साहू, केन्दुझर जिला कार्यकारी सभापति प्रमोद पट्टनायक को नियुक्त करा जायछि। परवर्ती खबर ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी फिटनेस प्रदान प्रक्रिया रे स्वच्छता अवलंबन करने को आरटीओ को निर्देश। सड़क दुर्घटना ह्रास उपर प्राधान्य देइछंती सरकार। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम व्यापक करने को वाणिज्य और परिवहन मंत्री विभूतिभूषण जेना को निर्देश रे समस्त उप परिवहन आयुक्त, डीसीटी, आंचलिक परिवहन अधिकारी, आरटीओ, अतिरिक्त आंचलिक परिवहन अधिकारी एआरटीओ समीक्षा बैठक करिसेंती परिवहन कमिशनर। राज्य परिवहन प्राधिकरण कार्यालय अनुष्ठित यह बैठक में वरिष्ठ अधिकारी माने सामिल होइतिबा बेले आभासी जरिया आरटीओ माने उपस्थित थिले। परवर्ती खबर पराजय पर इस्तीफा देले एमके स्टालिन। तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचन में पराजय पर डीएमके सभापति एमके स्टालिन मंगलवार मुख्यमंत्री पदरु इस्तीफा देइछंती। दलीय सूत्र अनुसार तांको इस्तीफा पत्र राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर कार्यालय को पठा जाइछि। एप्रिल 23 तारिख में अनुष्ठित विधानसभा निर्वाचन में अभिनेता विजय नेतृत्व में टीबीके दल शासक डीएमके को परास्त करितिला। एही पराजय पर स्टालिन पद छाड़िबार गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नेइथिले। परवर्ती खबर पाखे आसुची महाप्रभुଙ୍କ रथयात्रा सीसीटीवी नजर रहिबो बड़दाण्ड। रथयात्रा सीसीटीवी नजर रहिबो बड़दाण्ड। रथयात्रा प्रस्तुति नै पुरी एसपी प्रतीक सिंह मंगलवार एक बड़ सूचना दैछंती। शृंखलित एवं सुरक्षित रथयात्रा पई स्वतंत्र पदक्षेप निया जायथिबा एसपी कहिसंती। रथयात्रा पई पुलिस पक्षरु एकाधिक कंट्रोल रूम खोला जिवो। एपरि कि बड़दाण्ड संपूर्ण सीसीटीवी बलय मध्य रहिबो बोली एसपी कहिसंती। रथयात्रा समय श्रद्धालुंक पई बड़दाण्डर विभिन्न स्थान रे एलईडी स्क्रीन लगा जिवो। एपरि कि रथयात्रा समय ट्रैफिक नियंत्रण पई गूगल सहायता निया जिवो। अन्य पक्षे रथयात्रा समय अमानिया ऑटो चालकों विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोली एसपी कहिसंती। परवर्ती खबर मोहन माझी को सह पर्यवेक्षक दायित्व। पश्चिमबंग पई मुख्यमंत्री मोहन माझी को सह पर्यवेक्षक दायित्व दिया जायछि। बीजेपी विधायक दल नेता चयन नै केंद्रीय सह पर्यवेक्षक दायित्व दिया जायछि। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह को मध्य केंद्रीय पर्यवेक्षक दायित्व दिया जायछि। शाह और मोहन को दायित्व प्रदान कला बीजेपी संसदीय बोर्ड। परवर्ती खबर जितिले आरजीकर पीड़ितांक मां। पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन में पानीहाटी आसन प्रतिद्वंदिता करुथुबा बहुचर्चित आरजीकर पीड़ितांक मां रत्ना देवनाथ विजयी होइछंती। रत्ना बीजेपी टिकट रे निर्वाचन लड़िथिले। 2024 अगस्ट रे रत्नांक डाक्तराणी झील को आरजीकर मेडिकल परिसर रे हत्या करा जायतिला। रत्नांक झील उक्त मेडिकल कॉलेज रे पीजी छात्री थिले। विधानसभा निर्वाचन प्रचार समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीहाटी रैली करबा पूर्वक रत्नांक पई भोट मागिथिले। परवर्ती खबर 3 दिनिया गुजरात गस्तरे मुख्यमंत्री मोहन माझी अहमदाबाद, मुंद्रा और बरोदा रे शिल्पपति को भेटिबे। राज्य रे पुंजीनिवेश आनिबा पई मंगलवार ठारू 3 दिनिया गुजरात गस्त करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। हैदराबाद एवं कोलकाता रे सफल रोड शो करबा परे पुंजीनिवेश आकर्षण अभियान को से गुजरात रे विस्तार करिवे। सेथिपई चलित मास 5 रु 7 तारिख पर्यंत गुजरात 4टी शहर रे उद्योगपति और निवेश मान को ओडिसा रे पुंजीनिवेश पई आमंत्रण करिवे। मे 5 तारिख रे अहमदाबाद रे एक बड़ निवेशक रोड शो होईछि। एथि सहित मुख्यमंत्री अग्रणी उद्योगपति मानक सह राउंड टेबल बैठक व्यक्तिगत भाव रे भेटी आलोचना करिवे। कार्यक्रम गुडी को ओडिसा रे निवेश को त्वरान्वित करबा सह बुझामणा पत्र एमयू स्वाक्षरित हेबो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦଶରଥପୁରରେ ଝାଡାବାନ୍ତି ଆତଙ୍କ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଦହିବରା ଓ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ। ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁରରେ ଦହିବରା ଓ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଖାଇ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଯାଜପୁର ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଦହିବରା ଦୋକାନୀ ବୁଲା ବିକାଳି ଓ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସୁମା ମେଡିକାଲ ଛକ ଯୋଡିକୁଆ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରୁ ଖାଦ୍ୟ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ସହ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଯାଜପୁର ପୌର ପ୍ରଶାସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅମାନିଆ ଇସ୍କନ କରୁଛି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା। 2026 ମସିହା ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆହୁରି 61ଟି ଜାଗାରେ ତିଥିବିହୀନ ବା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ଇସ୍କନ। ୟୁଏସଏ ଓ କାନାଡାର 28ଟି ସ୍ଥାନରେ, ୟୁକେ ଏବଂ ୟୁରୋପର 28ଟି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର 2ଟି ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା, ଏସିଆ ଓ ରୁଷିଆର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରିବ ଇସ୍କନ। ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ କଡ଼ା ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ 2025ରୁ ଏଯାବତ୍ ବିଦେଶରେ 29 ସ୍ଥାନରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରିସାରିଛି ଇସ୍କନ। ସେହିପରି 2ଟି ଅଦିନିଆ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି 8ଟି ଅଦିନିଆ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ଅଦିନରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କ୍ଷତିକାରଣ ହେବା ସହ ଏନେଇ ଶାସ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଥିବା ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଜପତି ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଇସ୍କନକୁ ଚିଠି କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଇସ୍କନ ବିଦେଶରେ ଅଦିନରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନରୁ ବିରତ ହେଉନି। ଏନେଇ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିରୋଧ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାୟଗଡ଼ାରେ ନୂଆ ରେଳ ଡିଭିଜନ ଜୁନ୍ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନୂଆ ଡିଭିଜନ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ନୂଆ ରେଳ ଡିଭିଜନ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହା ଛଡା ଦକ୍ଷିଣ ତଟ ରେଲୱେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ତଟରୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ତଟ ରେଲ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ତଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିଶାଖାପାଟନାମରେ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ନେଇ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି ହୋଇଛି। ୱାଲଟିଓ ଡିଭିଜନକୁ 2 ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଭାଗ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନ ଯାହା ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ଅଧୀନରେ ରହିବ। ଅନ୍ୟ ଭାଗ ଦକ୍ଷିଣ ତଟ ବିଶାଖାପାଟନା ଅଧୀନରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାସିକ 2500 ଟଙ୍କାରେ ଘରୋଇ ସହାୟିକା ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବେ ବିଧାୟକ ହେଲେ। ଘରୋଇ ସହାୟିକାରୁ ବିଧାୟକ। ଏଥର 5 ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକ ରୋମାଞ୍ଚିତ ବିଜୟ, ଅନେକ ଇମୋସନର ବିଜୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପୁଅ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥର ଜନାଦେଶ ପାଇ ସାଜିଛନ୍ତି ନେତା। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଉ ଏକ ଇମୋସନାଲ ବିଜୟର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଣେ ଘରୋଇ ସହାୟିକା ସାଜିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଦିନେ ମାସିକ 2500 ଟଙ୍କାରେ ଘରୋଇ ସହାୟିକା ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା କାଳିତା ମାଝୀ ଜିତିଛନ୍ତି ଓସଗ୍ରାମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। କାଳିତା ବିଜେପି ଟିକେଟରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ଟିଏମସିର ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସନ୍ନ ଲୋହର। କାଳିତାଙ୍କୁ ମୋଟ 1,07,692 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଟିଏମସିର ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସନ୍ନ ଲୋହରଙ୍କୁ 12,535 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେ 9ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଗୁରୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ଆୟୋଜନ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ସୁନାମୀ 200ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ହାତେଇଛି ଦଳ। ଏହାରି ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି କସରତ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆସନ୍ତା ମେ 9 ତାରିଖରେ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏନେଇ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂତ୍ରାନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ନୋବେଲ ବିଜେତା ତଥା ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ। ଏହି ଦିନ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାରିଖ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେ 9 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେବେ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନ ଆକ୍ରମଣରେ ତାତିଲା ଭାରତ। ବାରମ୍ବାର ଇରାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। କେତେବେଳେ ଜାହାଜ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆରବ ଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଇରାନ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ୟୁଏର ଫୌଜିରାହ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଶିଳ୍ପ ଜୋନ୍ ଉପରେ ଇରାନର ଯେଉଁ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ 3 ଭାରତୀୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଇରାନର ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଜନବସତି ଏରିଆ ଉପରନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଭାରତ ଦାବି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମୌସୁମୀ 2026 ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି। ଆଗାମୀ ମୌସୁମୀ 2026 ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ
ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 5,659.22 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ସହିତ କପା ଉତ୍ପାଦନ ମିଶନକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ କପା ଉତ୍ପାଦନ ମିଶନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 5,659.22 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ସହିତ ଏହି ମିଶନ 2026-27ରୁ 30-31 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହା ଭାରତର କପା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ନିମ୍ନଗାମୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ହାଣ୍ଟା ଭାଇରସ ଆତଙ୍କ। କ୍ରୁଜ ସିପ୍ରେ 3 ମୃତ ମଣିଷରୁ ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ WHOର ବଡ଼ ବୟାନ। ହଣ୍ଟା ଭାଇରସ ନେଲା 3 ଜୀବନ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପୁଣି ଏକ ଭୂତାଣୁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୁଜ ସିପ୍ MS ହୋଣ୍ଡ୍ୟୁସରେ ହଣ୍ଟା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHO ମଙ୍ଗଳବାର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ଭୂତାଣୁ ମଣିଷରୁ ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ମୂଷାଙ୍କ ପରିସ୍ରା, ମଳ କିମ୍ବା ଲାଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ରେକର୍ଡ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସିଲା ଟଙ୍କା। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଗ୍ୟାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର। ମଙ୍ଗଳବାର ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କାରଣ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ମୁଦ୍ରା 95.43 ଟଙ୍କାର ରେକର୍ଡ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ହ୍ରାସ କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ଦୁନିଆର ଅନେକ ମାର୍କେଟ ଏହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେ 7ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଶପଥ ନେବେ ବିଜୟ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଚମକପ୍ରଦ ବିଜୟ ପରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଜୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ପାର୍ଟି ଟିଭିକେ। 234 ସିଟ୍ରୁ 108 ସିଟ୍ ଜିତିଥିବା ଟିଭିକେର ମୁଖ୍ୟ ଥାଲାପତି କ୍ୟାବିନେଟ ଗଠନ ପାଇଁ ନିଜ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବିଜୟୀ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମେ 7 ତାରିଖରେ ଶପଥ ନେଇପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋଟିଆରେ ସ୍ଥାପନ ହେଲା ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ଚକ। ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ କୋଟିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ଚକ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ପୂର୍ତ୍ତ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନ, ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ, ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ମାଛ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ସସ୍ମିତା ମେଲକା, କୋରାପୁଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଦ ଦୋକାନ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଲଟେରୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆବେଦନ ଆହ୍ୱାନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ୍ସାଇଜ ଜିଲ୍ଲାରେ IMFL ଅଫ୍ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଲଟେରୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆବେଦନ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗ୍ରହୀ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରାଇ ପାରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଲଟେରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା 26 ମେ 2026ରେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର DRDA କନଫରେନ୍ସ ହଲରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 18 ମେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଲୋକସଭା ଭବନଠାରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ କୁମାର ଦେ, OPTCL CMD ଶ୍ରୀ ଭାସ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଶର୍ମା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀର CEO ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଚଳିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ କାଳବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂହଦେଓ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 80% ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁସଲିମ। 4 ରାଜ୍ୟ ଓ 1 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଆସାମରେ ବିଜେପିକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଥିବା ବେଳେ କେରଳରେ UADF, ପଡୁଚେରୀରେ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟକୁ ବହୁମତ ମିଳିଛି। ମାତ୍ର ତାମିଲନାଡୁରେ ଟିଭିକେ ଶତାଧିକ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଅକ୍ତିଆର କରି ବଡ଼ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ତେବେ 2026 ନିର୍ବାଚନକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଥିରେ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆସାମ, କେରଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ରହିଛନ୍ତି ମୁସଲିମ ନେତା। ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ 19ଟି ସିଟ୍ ମିଳିଛି।
ଏଥିରୁ 18ଟି ଆସନରେ ମୁସଲିମ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। କେରଳରୁ 35 ମୁସଲିମ ବିଧାୟକ